সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলীগণ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দূরে এবং কাছে, দেশে এবং প্রবাসে যারা যেখান থেকে দেখছেন, সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাই। আমি মোহাম্মদ আলম রাজা। মাশাআল্লাহ, আপনারা দেখতে পারেন আজকে আমাদের পুরুলিয়া জেলাতে আর কি পুরুলিয়া সিটিতে আজকের প্রোগ্রাম রয়েছে। মনে মনে চিন্তা করলাম যে সাথে আপনাদেরকে নিয়ে নিই, আপনারাও সাথে থাকুন। এই যে আমরা যাইতেছি, আপনারা দেখেন কি সুন্দর জায়গা আর কি দেখা যায় রাস্তার মধ্যে। তো এই রাস্তা দিয়ে আমরা যাইতেছি। আমার সাথে আজকে আছেন শায়ের ইসলাম হজরত ফরহাত মধুপুরি, তিনি আছেন। আমরা দুজনেই যাব ইনশাল্লাহ। দেখি রাস্তার মধ্যে অনেক কিছু যেগুলো আর কি দেখার মতন জিনিস, সেগুলো আপনাদেরকেও দেখাইয়া সাথে নিয়ে যাব। তারপরে আর কি ওই টাউনে আজকে দিনে, যেহেতু এই প্রোগ্রামটা দিনেরই প্রোগ্রাম, তো এক তো বর্ষাকাল এবং দিনের প্রোগ্রাম, মনটাও ঠিক লাগতেছিল না, কিন্তু ওইখানের লোকের আগ্রহ দেখে অবশ্যই আজকের প্রোগ্রামটা নিতে হলো। আর ইনশাল্লাহ সেখানে যাইতেছি, তো আপনারা সাথেই থাকুন। তারপরে দেখি প্রোগ্রাম আসতে রাস্তার মধ্যে আমি আগে বলেছিলাম যে এটা বর্ষাকাল, তো বৃষ্টিরও মুখোমুখি হতে হলো। তো এখানে দেখেন কি ঘন ঘন একবারে মানে কি বৃষ্টি পড়তেছে, এমন বৃষ্টি যে দেখে মানুষ একবারে আশ্চর্য হয়ে গেছে। খুব জোর সোরে আর কি এখানে বৃষ্টি দেখতেছি। আলহামদুলিল্লাহ, প্রায় মোটামুটি 2 ঘন্টার মতন সফর করার পর আমরা জায়গাতে এসে গেছি। মাশাআল্লাহ, দেখেন আমরা পৌঁছে গেছি। এরপরে আর এখানে বেশি দেরি করা যাবে না, যেহেতু প্রোগ্রাম কিছু আগে শুরু হয়ে গেছে। তো এরপরে আমরা ইনশাআল্লাহ স্টেজে যাব। আর স্টেজের সমস্ত নজারা ইনশাআল্লাহ আপনারা দেখতে পাবেন, যেহেতু ফরহাত মধুপুরি সাহেব বা আমি মোহাম্মদ আলম রাজা যে কিছু আলোচনা করে। पूरा मजमा मेरा तैयार है कि शहीद आजम का जलसा सजाना है, सजाना है, सजाना है, सजाना है कि शहीद शहीद आजम का जलसा सजाना है, सजाना है, कतिल महला में सजाना है। जान मेरी रहिया चली, जान मेरी रहिया चली जाए, जान मेरी रहिया चली जाए। राह खुदा में, राह खुदा में सर को कटाया, इब्न अली ने सबको बताया। राह खुदा में सर को कटाया और इब्न अली ने सबको बताया कि हमको नाना का दीन बचाना है, हमको नाना का दीन बचाना है। जान मेरी रहिया चली जाए, जान मेरी रहिया चली जाए, जान मेरी रहिया चली जाए। हुसैन शहीद आजम का नारा लगाना है। इतना बड़ा मजमा में आगे से तो बहुत नारा लगा है। मेरा शेर जा रहा है। अगर आप हुसैन पाक के चाहने और मानने वाले हैं, मेरा मिसरा आएगा, नौजवान खड़ा होकर नारा लगाएगा, आने वाला भोजपुरी कलाम तैयार हो जाएगा। जब मजमा से मेरा नारा आएगा तो कलाम भी आ जाएगा।
कौन दीवाना किन पर कर्म हो जाएगा, सौदाए कर्म बला का जो खड़ा होके नारा लगाए, कर्म होगा वही खड़ा होके नारा लगाएगा। अब इतना बड़ा मजमा में देखता हूँ। हाँ शहीद आजम दिल मोहल्ला में जलसा कराना है, कराना है, कराना है, दिल मोहल्ला में नारा लगाना है। रहे या चले जाए, एक मर्दे मुजाहिद खड़ा होकर नारा लगा दीजिए। इतना बड़ा मजमा पीछे वाले मैं चाहता हूँ कि आप नारा लगा दें। अल्लाह ताला इस नजराने को कबूल अता फरमाए। इस्लाम है। हाँ बोलिए सुभान अल्लाह। लगा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान और माए सुन्नत जिंदाबाद। नारे तकबीर। आपने भोजपुरी कलाम की तैयारी नहीं की है, इसलिए मैं भोजपुरी में जानता ही नहीं। आपको नारा नहीं याद है तो दुआए खुलूद कैसे याद होगा? आपको अगर नारा नहीं याद है तो जनाजे की नियत कैसे याद होगा? मैं इसी से मैं चेक कर रहा हूँ। अगला शेर जा रहा है, मुलाजा करें। हाँ वो नहाएगा रहमत के पानी में, जलसा कीजिए, जुलूस कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, नियत याद कीजिए, दुआ याद कीजिए। तकरीबन 50% यहाँ लोग आधी उम्र गुजर चुकी है और ना जाने आप किस हाल में रहते हैं। अल्लाह ताला सलामत रखिए। एक शेर सुनिए कि वो नहाएगा रहमत के पानी में, पानी में, हाँ पानी में, हजी पानी में, कि वो नहाएगा रहमत के पानी में, जो इबादत करेगा जवानी में। खुदा शाहिद है, खुदा शाहिद है, वो बाजार लगता है मदीने में। खुदा शाहिद है, वो बाजार लगता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किल हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबला अर्द शहीद करबला के वास्ते। सब मिलकर बोलिए आमीन। आसमान सुंदर जमीन सुंदर, अरे सुंदर मदीना। आसमान सुंदर जमीन सुंदर, अरे सुंदर मदीना। मुश्किल चाहते बेसी दामी, नबीजिर गायर पसीना। मुश्किल चाहते बेसी दामी, नबीजिर गायर पसीना। मोहब्बतेर साथे दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात शानदार तकरीर करलें हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब के आदत सुंदर भावे করতেছেন हज़रत हाफिज ওয়াকারি কিয়ামউদ্দিন साहब। আর জেনার নাতকে আমি খুব বেশি পছন্দ করি।
হযরত ফরত মধুপুরি সাহেব কিবলা ইনি পড়লেন, ইনশাআল্লাহ আবার পড়বেন। তার আগে যে ইনি যে ওয়াজ করলেন, যে নাত করলেন, এর খুলাসা কি হয়? হিন্দু ধর্মের একটা পণ্ডিত আছে, নাম তার হলো দুর্গা প্রসাদ, যাহার ঘর হলো এলাহাবাদে। সে একটা কিতাব লিখেছে, কিতাবটার নাম রেখেছে যে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিন্দু की किताबों में। ওই কিতাবটার মধ্যে সে লিখেছে अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदम नकार संप्रदायम तदोति इंदरम मित्रम रुगम ग्रदारम आत्मा परमेशांति। দুর্গা প্রসাদ লিখেছে যে পৃথিবীর মানুষেরা ও এই ধরতির মধ্যে বসনে वाला মানুষেরা, যদি তোমরা চাও যে আমরা সাকসেসফুল হয়ে যেন যাই, যদি তোমরা কামিয়াবি চাও, যদি তোমরা সাকসেসফুল হইতে চাও, তাহলে কি করতে হবে? কৃত মুহাম্মদম নাকারশম দয়ার নবী তাজদারে মদিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিরদারটাকে নিজের জ্ঞানের মধ্যে শামিল করতে হবে। যে লোকটা নবীজির চরিত্রকে, নবীজির কিরদারকে নিজের জ্ঞানের মধ্যে শামিল করবে, ওই লোকটা ইহকালে পরকালে কামিয়াব হয়ে যাবে। হযরত, এই দুনিয়া ছেড়ে তো সকলকে যেতে হবে, কেউ সব দিনের জন্য আসে না। কিন্তু রওয়ায়াতের মধ্যে আছে কিছু বান্দারা যখন কবরের মধ্যে চলে যায়, সেই বান্দাটা সারা জিন্দেগি এই পৃথিবীতে 7 বছর 60 বছর 70 বছর 80 বছর বেঁচে থাকলো। সেই লোকটার টাকা পয়সা ছিল বলে সেই লোকটা হজ করেছে, কাবা ঘরের জিয়ারত করেছে, মদিনাতুল মুনাওয়ারার জিয়ারত করে এসেছে। মদিনা যাওয়ার পরেও তো আর দয়ার নবীজির সাথে সাক্ষাৎ হয় নাই, নবীজির সাথে দেখা হয় নাই। কিন্তু যেদিন ওই লোকটার ইন্তেকাল হয়ে গেল, যেদিন ওই লোকটার ইন্তেকাল হয়ে গেল, তার রূহটা আর আত্মাটা, তার রূহটা হৃদয় থেকে প্রবাস করে গেল। সেই লোকটার যেদিন ইন্তেকাল হলো, যখন সারা গ্রামবাসীরা গোসল দিয়া কাফন কাপড় পরাইয়া সেই বান্দাকে কবরের মধ্যে শোয়াইয়া দিয়েছে, যখন সকলে দোয়া করে নিজের ঘরের পথে রওনা হয়েছে, তিনার কবরে আমার নবীজি হাজির হয়ে গেছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার পরে এই বান্দাটা বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নবী গো, সারা জীবনে শায়ের ইসলামদের মুখ থেকে আপনার তারিফ শুনেছিলাম, উলামায়ে কিরামদের মুখ থেকে আপনার তারিফ শুনেছিলাম, কিন্তু নবী গো, ও নবীজি, আমি সারা জিন্দেগি তাহাজ্জুদের পরে কেঁদেছিলাম, ফজরের নামাজের পরে কেঁদেছিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, শুধু আপনার দিদার পাওয়ার জন্য, কিন্তু আপনার দিদার পাইলাম না। হে নবী, আজকে যখন মওত আমাকে নিজের কবজার মধ্যে নিয়েছে, যখন মালিকুল মওত আমার রূহটাকে কবজ করে নিয়েছে, যখন কবরে আমারে সকলেই ছেড়ে দিয়েছে, তখন নবী আপনার দিদার আমার হয়ে গেছে। তখন এই বান্দাটা বলে, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे आका, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हो आका, तेरा नाम ले रहा हो, मेरा काम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हो, मेरा काम चल रहा है।
और फरमाए सब मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। मुझे बेड़ियों में रख दे ये जमाने वाले, लेकिन किसी कहने वाले ने कहा गुफ्तगू महकेगी चमन महकेगा, गुफ्तगू महकेगी चमन महकेगा, उनका जो कलमा पड़ेगा वो दहन महकेगा। सिर पे फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक ही दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। मुझे बेड़ियों में रख दे ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रख दे, मुझे बेड़ियों में रख दे ये ज़माने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया अल्लाह ताला दरबारे दुआ करबो जल्ला रब्बुल आलमीन जनाब मरहूम अब्दुल रहीम साहब लोग अब्दुल रहीम हाँ अब्दुल रहीम मरहूम अब्दुल रहीम साहब जिन्हें निजेर सुसंतान छेले मेয়েদেরকে ছেড়ে এই দুনিয়া থেকে চলে গেলেন। আল্লাহ তাআলা তিনার কবরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাতুল ফিরদাউসের নিয়ামত যেন নসিব করে দেয়, সকলে বলেন আমিন। আমি বাংলাতে তকরির করি, আপনারা কিছু কিছু বাংলা বুঝতে পারেন তো? पूरे बंगाल से भाई एकदम मुकम्मल। ना हमको मालूम है लेकिन फिर भी पूछ ही लेते हैं, क्योंकि जानते हैं बंगाल का एक लड़का चला गया झारखंड, एक दुकान पे पहुंचा, बोला भाई साहब ठंडा दीजिए। अभी जैसे माजा है, जीरा है, स्प्राइट क्या क्या है, बोला ठंडा दीजिए। तो वो बोला कि बेटा हम बंगालियों को ठंडा नहीं देते, पैसा दे रहे फिर भी ठंडा नहीं दे रहा। चला आया, दूसरे दिन अच्छा कपड़ा पहना, सूट बूट टाई वगैरह लगाया, और लगाने के बाद गया फिर उसी दुकान में, बोला भाईजान ठंडा दीजिए। बोला बेटा कल से तुमको मना कर रहे हैं कि हम बंगालियों को ठंडा नहीं देते, तो क्यों ठंडा बार बार मांग रहा है। चला गया, तीसरे दिन ये बुर्का पहन लिया, सीधा बुर्का लगाया, यानी जो बहन लोग लगाते वो लगाया, निकाब लगाया और चला गया। जाने के बाद को आवाज बदल करके बोला भाई साहब ठंडा चाहिए। बोला बेटा आज 3 दिन से तुमको मना कर रहे कि हम बंगालियों को ठंडा नहीं देते, तो क्यों आ रहा बार बार। ये बोला अच्छा कोई बात नहीं ठीक है मत दीजिए, लेकिन आप हम 3 दिन 3 रूप में आए, लेकिन आपने पहचान कैसे लिया। पहले दिन आए छीटा फटा कपड़ा में, दूसरे दिन सूट बूट में, तीसरा दिन बुर्का में आए, फिर भी आपने पहचान लिया। बोला इसलिए कि जिसको तुम आज 3 दिन से ठंडा कह रहे हो वो ठंडा नहीं है, गुलाब जल है। तो इसी से हमने पकड़ लिया, तो इसलिए मैंने तुमको मना कर दिया। तो ब्रादरान मिल्लत इस्लाम এই জন্য কি বলছে এই জিনিসটা বুঝার দরকার আছে, কথা ঠিক কি না। দুইজন মা বাবার একটা বেটা ছিল, একইটা তাদের বেটা, আর কোনো বেটিও নাই আর কোনো বেটাও নাই। তো আপনার কি বলে মা বাবা সেই ছেলেটার উপরে কত মহব্বত করবে আপনি চিন্তাই করতে পারেন। রাত দিন তার মা বাবা তার জন্য দোয়া করে তারে একটা বড় মাপের স্কুলে ভর্তি করেছে, অ্যাডমিশন করেছে, ছেলেটা পড়তে পড়তে ছেলেটা অনেক দূর চলে গেছে, টাকা কড়ির অভাব, যেহেতু তার বাবা রিকশা চালায়, তো রিকশা এখন তো টোটো হয়ে গেছে, এর আগে রিকশা ছিল। আমরা পুরুলিয়া স্টেশন নামার পরে রিকশায় বাস দিন যাইতাম, এখন তো টোটো পাওয়া যায়, তো রিকশা চালায় তো তার বাবা। এরকম করে দিন কাটতেছে। এই ছেলেটা পড়তে পড়তে দেহাত এলাকা ছিল, ওইখানে পড়া শেষ, তখন আগে শহরে যাওয়া লাগবে, এটা দেহাতের ঘটনা বলতেছি। তো শহরে ছেলেটা চলে গেল, যাওয়ার পরে বাকি পড়ালেখাটা পুরা করতে লাগলো। এদিকে তার মা বাবা দেহাতে রয়েছে, কোনো খোঁজ নাই খবর নাই। ছেলেটা পড়তে পড়তে কামিয়াব হয়ে গেল, সাকসেস হয়ে গেল যখন, তখন একটা অফিসে তার চাকরি হলো, একটা অফিসের যে অফিসার বনে গেল। এখন ওই শহরে থাকতে থাকতে মানে চিন্তা করলো যে গ্রামে আর কে যায়, এখানে বিয়ে করিনি, মায়ের কোনো খবর নাই, বাবার কোনো খবর নেই। এখন শুনলেন না মুআবিয়া জাফর সাহেবের কাছে যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যার প্রতি তার মা রাজি, যার প্রতি তার বাবা রাজি,
তার প্রতি আমার নবীজি রাজি, আর যার প্রতি দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাজি, তার প্রতি আমার আল্লাহ রাজি। আর যার প্রতি আল্লাহ রাজি সেই বান্দা জান্নাতি। যখন সুবহানাল্লাহ। কিন্তু ছেলে শুনলে কি হবে, আমল করে না। যেন আমি বাস্তব থেকে কিছু ঘটনা মানুষদেরকে শোনাই। আমার বেশিরভাগই আপনি তবে শুনলে আমি বাস্তবটাকে বলার চেষ্টা করি, যেটা এখন প্রেজেন্টে চলতেছে সেটা বলার চেষ্টা করি। ছেলেটা একটা অফিসে চাকরি হয়ে গেল, মায়ের খবর নাই, বাবার খবর নাই, সেইখানে শাদী করলো, মাকে খবর দেয় না, বাবাকে খবর দেয় না। মুসলমান ভাইরা আমার, কাটতে কাটতে 12 বছর কেটে গেছে। একদিন ওই ছেলেটার মা নিজের স্বামীকে ডাক দিয়ে বলে, স্বামী একদিন আপনি চলে যান শহরে, ছেলেটার খবর নিয়ে আসেন, আমাদের ছেলে কেমন আছে, আমাদের ছেলেটা কি করতেছে। ছেলের খবর যদি পাই তাইলে আমি মায়ের মনটা শান্তি হবে। বুড়াটা সেদিন রিকশা নিয়ে বের হয় না, কিছু টাকা হাতের মধ্যে নিয়ে ট্রেনের মধ্যে সওয়ার হয়ে গেছে। ট্রেনের মধ্যে সওয়ার হইয়া সেই শহরে চলে গেছে। সারাদিন ঘুরতে 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 খুঁজতেছে, ছেলের অফিস পাওয়া যায় না। অনেক খোঁজ করার পর এই গরমের দিনে অনেক রোদের তাপে খুঁজতে খুঁজতে ছেলের অফিসটাকে পেয়ে গেছে। অফিসের সামনে থেকে বাইরে একজন গার্ড বসা আছে। গার্ডটাকে বলে, দাদা আমি স্যারের সাথে দেখা করব। গার্ডটা বলে, চাচা আপনি স্যারের সাথে দেখা করবেন, এখানে বসেন, স্যারের বিনা পারমিশন আমি কাউরে ভিতরে যাইতে দিতে পারবো না, নাইলে আমার চাকরি চলে যাবে, আপনি এখানে বসেন। ওই গার্ডটা ভিতরে চলে যায়, যাইয়া ওই ছেলেটাকে বলে, স্যার আপনি সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে দেখতে পারেন বাইরে একটা বুড়া লোক এসেছে, সাদা দাড়ি, একবারে মুরব্বী বাবা, আপনার সাথে দেখা করতে চাই। ছেলেটা সিসি ক্যামেরার মধ্যে দেখলো যে আমার বাবা, কিন্তু হায়রে শয়তান ছেলে, হায়রে ডিস্কো যুগের ছেলে। ওই ছেলেটা 300 টাকা বের করে গার্ডকে দিয়ে আর বলে, ওই বুড়াটাকে দিয়ে দে, আর বলে দে স্যার এখন বিজি আছে, তোমার সাথে দেখা করতে পারবে না। গার্ড 300 টাকা নিয়ে বের হয়, বুড়াটাকে দিয়ে দেয়। বুড়াটাকে দেওয়ার পর বলে, চাচা স্যার এখন বিজি আছে, আপনার সাথে দেখা করতে পারবে না। বুড়াটা কাঁদতে কাঁদতে ঘরের পথে রওনা হয়ে গেছে। যখন এই গ্রামে যাবে, ওই ছেলেটার মা জিজ্ঞাসা করে বুড়াটাকে, স্বামী গো বলো বলো আমাদের ছেলে কেমন আছে, আমাদের ছেলের অবস্থা কি? বুড়াটা ডাক দিয়ে বলে, ওরে মন্নানের মা, তোমার ছেলে বিজি আছে, আমার সাথে দেখা করতে পারে না। মায়ের বড় কষ্ট হলো, বাবার বড় কষ্ট হলো। এই মা বাবাকে কষ্ট দেওয়ার পর আমরা কোনোদিন কামিয়াব হইতে পারবো না। এই জন্য নজওয়ান ছেলেরা, নজওয়ান বন্ধুরা, নজওয়ান ভাইরা, তোমাদেরকেও আমি মোহাম্মদ আলম রেজা বলতে চাই, এরকম ভুল কাজ কোনোদিন করিও না। আমার দয়ার নবীজির ইরশাদ রয়েছে যে মহব্বতে নিজের মায়ের চেহারাকে একবার দেখবে, আমার আল্লাহ সেই বান্দাকে এই পুরুলিয়ার জমিনে থাকতে তার একটা কবুল হজের সওয়াব দান করে দিবে। পুরুলিয়াতে বসে বসে সেই ছেলেটা হজের সওয়াব পাবে। এরকম ভুল কাজ কোনোদিন করিও না। তার মা বাবা রাত দিন কাঁদে, মা বাবা রাত দিন কাঁদে, কিন্তু কোনো খোঁজ নাই, খবর নেই। অনেক দিন পর তার মা বলতেছে, স্বামী আমার একবার নিয়ে চলো, আমি নিজের ছেলেকে জানি, আমাদের ছেলে এরকম খারাপ হইতে পারে না। আমারে যখনই আমার ছেলেটা দেখবে আমার সাথে দেখা করবে, বলে চলো। দুইজন বুড়া বুড়ি আবার ট্রেনের মধ্যে সবার শহরে গেছে। আমার কথা বুঝতে পারতেছে তো আপনারা? মহব্বতে বলেন সুবহানাল্লাহ। একটু যেন আপনারা প্রেজেন্ট রয়েছেন, হাজির রয়েছেন, এটা আর কি আমি দেখতে কি মাঝে মাঝে সুবহানাল্লাহ বলেন। নিজের মা বাবার মহব্বতে বলেন সুবহানাল্লাহ। নিজের মা বাবার মহব্বতে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবী গো, আপনার দরবারে আমি আরজ করব, হুজুর আমাদের মধ্যে যেন এরকম একটা কন্ডিশন এসে যায়, আমরা যেন নিজের মা বাবার কোনোদিন অবাধ্য হয় না। ওই তার মা বাবা শহরে গেছে, দেখতেছে গার্ড বসা আছে। গার্ডকে বলে, গার্ড আমরা স্যারের সাথে দেখা করব। গার্ড বলতেছে, চাচা স্যারের সাথে দেখা করবেন, এটা তো আমার কোনো পাওয়ার নেই, আপনারা বসেন। স্যারে যদি পারমিশন দেয় তাহলে অবশ্যই দেখা করবেন। দুইজন বুড়া বুড়ি বসা আছে। গার্ড যায় ভিতরে যাইয়া বলে, স্যার দুইজন বুড়া বুড়ি এসেছে, আপনি সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে দেখতে পারেন যে কে এসেছে। দেখার পরে কেমন ছেলেটা বদবক্ত ছেলে ছিল, এই জন্য তো আলিমুল মারা বলে। এই নজওয়ান ভাইরা, আমার মুসলমান ভাইরা,
তোমার ছেলে বাংলা পড়বে, তোমার ছেলে ইংরেজি পড়বে, তোমার ছেলে সংস্কৃত পড়বে, সব পড়বে, কিন্তু নিজের ছেলেকে কোরআনের শিক্ষা দিবে। ভাই আমার কোরআন বলতেছে, এটা কোরআন বলবে, এটা নবীজির হাদিস বলবে যে মায়ের পায়ের নিচে যদি জান্নাত, তো বাবা হলো জান্নাতের দরওয়াজা। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। এটা নবীর হাদিস থেকে পাওয়া যাবে। এই ছেলেটা দেখতেছে যে আমার মা বাবা এসেছে, সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে দেখতেছে, তারপরে 1000 টাকা বের করে গার্ডকে দেয় আর বলে ওদেরকে 1000 টাকা দে আর বল যে স্যার এখন বিজি আছে, তোমাদের সাথে দেখা করতে পারবে না। গার্ড কি করবে, 1000 টাকা নিয়ে বের হয়েছে, সেই বুড়া বুড়ির হাতে দেয় আর বলে গো চাচা চাচিরা, স্যার এখন বিজি আছে, আপনাদের সাথে দেখা করতে পারবে না। আল্লাহু আকবার কবিরা। মা কান্দে, বাবা কান্দে। আজকে আব্দুর রহিম সাহেব যদিও কবরের মধ্যে শুয়ে রয়েছেন, কিন্তু তিনার সন্তানেরা, তিনার ছেলে মেয়েরা আমার ওয়াজ থেকে শুনবে, আর যখনই নামাজ পড়বে তখনই বলবে আল্লাহ আমার বাবা এই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে, মাবুদ আমার বাবাকে আমরা মাটির মধ্যে শুয়ে দিয়েছি, তুমি তিনার কবরে জান্নাতের বিছানা বিছাইয়ে দাও। এরকম দোয়া করবে। ব্রাদারানে মিল্লাত ইসলামিয়া দুইজন বুড়া বুড়ি আবার গ্রামে চলে গেল। অনেক দিন পর ওই ছেলেটা জুম্মার নামাজ পড়তে মসজিদে গেছে। ইমাম সাহেবের আলোচনা ছিল মা বাবার খিদমত। আজকে ছেলেটা বুঝতে পারলো, ওই অফিসারটা বুঝতে পারলো যে আমি বড় ভুল করেছি, কিন্তু আমি কোন মুখ নিয়ে যাব? আজকে 15 বছর পার হয়ে গেল, মায়ের সাথে কথা বলি নাই, বাবার সাথে কথা বলি নাই, আজকে কোন মুখ নিয়ে যাব? ইমাম সাহেবকে বলে হুজুর আমি এরকম ভুল করেছি, কি করব? ইমাম সাহেব ডাক দিয়ে বলে হায় রে ছেলে, তুই এখন জানিস না মা কারে বলা হয়, বাবা কারে বলা হয়? আমি বলতেছি তুই আজকেই ঘরে চলে যা, গ্রামে চলে যা, একবার মাকে মা বলবি, একবার বাবাকে বাবা বলবি, তোর মা বাবা এক দাগে তোর 15 বছরের ভুলটা তোর মা বাবা মাফ করে দিবে। ছেলেটা সেই দিনেই রাতের বেলা ট্রেনের মধ্যে সওয়ার হয়, তাদের যেখানে তাদের স্টেশন ছিল সেখানে নামতেছে রাত 2টা-2:30টার সময়। কোনো গাড়ি নাই, কোনো টোটো নাই, কোনো অটো নাই, কোনো গাড়ি নাই। ছেলেটা মনে মনে চিন্তা করছে, কার একটা চা দোকান খোলা ছিল, চায়ের দোকানের সামনে গিয়ে বলতেছে কি চাচা, কি বলে আপনার কোন গাড়ি পাওয়া যাবে না? আপনি কোথায় যাবেন? বলো ওই গ্রামে যাবো। আচ্ছা আচ্ছা, তো কোনো তো গাড়ি পাওয়া যাবে না, কিন্তু দেখি একটা রিক্সাওয়ালা রাতের বেলাও রিক্সা নিয়ে দাঁড়াইয়া থাকে। ঠান্ডার দিন ছিল, অনেক দিন পার হয়ে গেছে, শীতের রাত, তো কোনো লোক নেই। বলে এই গলিটার মধ্যে যান, ওইখানে রিক্সাওয়ালাটাকে আপনি পাইতে পারেন। এই ছেলেটা আপনার ধীরে ধীরে যায়, কি দেখতেছে একবারে কোন কোন ঠান্ডা পড়তেছে, একটা রিক্সায় টিম টিম করে বাতি জ্বলতেছে, একটা বুড়া নিজের মুখটাকে পেঁচাইয়া গামছার মধ্যে এরকম বন্ধ করে রেখেছে। ঠান্ডার দিনে যেমন আমরা মাস্ক ব্যবহার করি, যেমন আমরা কাপড় ব্যবহার করি, সেরকম পেঁচাইয়া রিক্সার সামনে দাঁড়াইয়া রয়েছে। ছেলেটা যাওয়ার পরে বলে ঠেলা যাবি আমাদের গ্রামে, এই রিক্সা যাবি আমাদের গ্রামে। বুড়াটা বলে স্যার আপনি কোথায় যাবেন? বলো ওই গ্রামে যাব। ওই গ্রামে কার বাড়িতে যাবেন? বলো ফালা দুঃখ মামিনের বাড়িতে যাব। দুঃখ মামিন আপনার কি হয়? এই ছেলেটা বলে আপনারও তো জানার দরকার নাই, যাবেন কিনা বলেন, যদি ওখানে আমারে নিয়ে যান তোমারে ডবল ভাড়া দিব, ডবল ভাড়া দিব। বুড়াটা ডাক দিয়ে বলে, বুড়াটা ডাক দিয়ে বলে স্যার জীবনে অনেক ভাড়া নিয়েছি, অনেক ভাড়া আদায় করেছি, আজকে আপনাকে ভাড়া লাগবে না, আপনি রিক্সার মধ্যে বসে যান, আপনারে আমি নিয়ে যাব। যাইতে যাইতে হঠাৎ করে একটা আপ এসে গেছে, রিক্সাটা উঠাইতে পারে না। রিক্সাওয়ালা বুড়া ডাক দিয়ে বলে বাবা একটু রিক্সার থেকে নামো। রিক্সার থেকে নামছে, বলে আপনার কাছে মোবাইল আছে? বলে হ্যাঁ আছে। বলে মোবাইলের লাইটটাকে একটু অন করো। রাত 2টা-2:30টার টাইম। ওই বুড়াটা নিজের মুখ থেকে গামছাটাকে হাঁটাই আর বলে স্যার দেখেন তো আপনি আমাকে চিনতে পারছেন কিনা? এই ছেলেটা বাবা বলে বাবার পায়ের মধ্যে পড়ে গিয়েছে, বলতেছে বাবা আমার ভুলটাকে মাফ করে দাও, আমারে ক্ষমা করে দাও। বুড়াটা বলে পাগলামি করিও না, জলদি করে ঘরে চলো, আজকে 3 মাস হয়ে গেল তোমার মায়ের বুকের হাঁপানির রোগ বাড়তে বাড়তে এত বেড়ে গেছে যে মুখ থেকে আওয়াজ বের হয় নাই। তোমার মা একবারে লাস্ট স্টেজে রয়েছে, যদি তোমার মাকে দেখতে পারো জলদি করে দৌড় লাগাও। ওই ছেলেটা দৌড়ে 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 ঘরের সামনে যাইয়া মা মা বলে ডাক দে। ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া ঘরের ভিতরে যাইয়া মায়ের চেহারাটাকে দেখে মায়ের জিভটা একদিকে বের হয়ে গেছে, চোখগুলা খোলা আছে, মানে এই ছেলেটা
ঘরে পৌঁছানোর 10 মিনিট আগে তার মায়ের ইন্তেকাল হয়ে গেছে। মায়ের লাশটাকে সিনার মধ্যে লাগায় আর কান্দে। এই দৃশ্য দেখে তার বাবা হার্ট অ্যাটাক করে যায়। বাবা মরে গেল, তার মাও মরে গেল, মাফিও মাঙ্গার সুযোগ পেল না। এই ছেলেটা মায়ের লাশকে, বাবার লাশকে জানাজার গ্রাউন্ডের মধ্যে রেখে এলান করেছিল, ও বিশ্বের মুসলমান ভাইরা, ও নজন ভাইরা, এইরকম ভুল তোমরা কোনোদিন করিও না। যে ভুলটা আমি করেছি, আমি যে ঘটনাটা আপনাদেরকে শুনাইলাম, এতটাই উদ্দেশ্য রইল যে কোনোদিন এরকম ভুল করিও না। নিজের মাকে খুশি করবে, নিজের বাবাকে খুশি করবে, তোমার প্রতি আমার মদিনার কামলিওয়ালা নবীজি খুশি হয়ে যাবে। মা বাবার খিদমত করো, ভুল করিও না। বলেন না সুবহানাল্লাহ। মা বাবার খিদমত করো, ভুল করিও না। ভাইজান মা বাবার খিদমত করো, ভুল করিও না। কোন রকম বাবা মাকে, কোন রকম বাবা মাকে কষ্ট দিও না। মা বাবার খিদমত করো, ভুল করিও না। ভাইজান মা বাবার খিদমত করো, ভুল করিও না। বাবা মায়ে হইলে রাজি, আল্লাহ রাসূল হবেন খুশি। বাবা মায়ে হইলে রাজি, আল্লাহ রাসূল হবেন খুশি। ভয়ের কোথায় বাবা মাকে, ভয়ের কোথায় বাবা মাকে দুঃখ দিও না। মা বাবার খিদমত করো, ভুল করিও না। ভাইজান মা বাবার খিদমত করো, ভুল করিও না। তোমার কঠিন অসুখ হইলে আল্লাহর কাছে মায়ে বলে, তোমার কঠিন অসুখ হইলে আল্লাহর কাছে মায়ে বলে, আমায় আল্লাহ নিয়ে যাব, আমায় আল্লাহ নিয়ে যাব, সন্তান নিও না। মা বাবার খিদমত করো, ভুল করিও না। এই জন্য ব্রাদারান ইসলামী একটা মেসেজ সব সময় মনে রাখবেন। আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ছেলে চায় যে আমার কম কামাইতে বেশি বরকত হোক, যে ছেলে চায় যে আমার বাড়িতে খুব বরকত হোক, যে ছেলে চায় যে তার হায়াতটা দারাজ হোক, সেই জন্য সব সময় নামাজের পরে বা এমন সময়ে নিজের মা বাবার জন্য দোয়া করবে। কেমন করবে? এটা আমার নবীজি শিখিয়েছেন যে যখনই তোমরা দোয়া করবে তখনই বলবে, রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা, রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা। এটা কোরআন শরীফের আয়াত 15 পারার মধ্যে পাওয়া যাবে। রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা। যে ছেলেরা এই দোয়াটাকে বেশি বেশি করে পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার মা বাবা যদি হায়াতে আছে তা তাদের গুনাহকে maaf করবে, যারা যদি কবরে চলে গেছে তো আল্লাহ তাআলা তার মা বাবার মাগফিরাত করবে। তাই এখান থেকে আজকে একটা শিক্ষা নিয়ে উঠবেন, যখন এই ছেলেরা তোমরা দোয়া করবে বা নামাজ পড়বে তখন দোয়া করবে, যে কোনো সময় দোয়া করবে তো দোয়ার মধ্যে নিজের মা বাবাকে অবশ্যই শামিল করবে। মানে কি হয়? রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা। এর মানে হয় যে আল্লাহ, যখন আমি ছোট ছিলাম তখন আমার মা বাবা আমার প্রতি যেভাবে রহম করেছে, আজকে আমার মা বাবা আমার কাছে নাই, কবরে শুয়ে গেছে, তো যেমন আমার মা বাবা আমার প্রতি রহম করেছে তুমিও তাদের প্রতি রহম করো। যখন সন্তান এই দোয়াটা আল্লাহর কাছে চাইবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার মা বাবার মাগফিরাত করে দিবে। আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করব যে রব্বে কায়নাত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নূরানি কদম মোবারকের ওসিলায় ভাই আব্দুর রহিম সাহেবের কবরে জান্নাতের নিয়ামত নসিব করে, কিনারে কারওয়াট জান্নাত নসিব করে দেয়। এরপরে ইনশাআল্লাহ কিছুক্ষণের জন্য আশার নিয়ে আমার ফরাদ ভাই আসবে, তারপরে ইনশাআল্লাহ বাহ दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना। दुरूद शरीफ सब मिलकर के पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
তোমার দেখিতে মনে চায় ও গো নবীজি, তোমার দেখিতে মনে চায়, তোমার দেখিতে মনে চায় ও গো নবীজি, তোমার দেখিতে মনে চায়। কঠিন মরুর দেশে আইলো মানুষের ভেষে, কঠিন মরুর দেশে আইলো মানব ভেষে, কোন সাধনে পাইলো আব্দুল্লাহ ও গো নবীজি, তোমার দেখিতে মনে চায়। এটা কে বলেছিল? খুব ধ্যান দিবেন, এটা কে বলেছিল? সাহাবায়ে কেরামদের ছেলেরা মদিনার সেই পাক জমিনে খেলাধুলা করতো। যেমন আমাদের ছেলেরা বিকাল বেলা সাইকেল নিয়ে, কেউ মোবাইল নিয়ে খেলাধুলা করে। এখন আজকাল তো বেশি মোবাইলের গেম হয়ে গেছে। তাহলে আগে আমরা যখন খেলতাম তোরা নিজেই খেলতাম। তো সাহাবায়ে কেরামদের ছেলেরা খেলতো, তো সেই সাহাবায়ে কেরামদের ছেলেদের সাথে একটা ইহুদিরও ছেলে খেলতো। ছেলে বন্ধু হয়, ছেলে দোস্তি হইতো, তো খেলাধুলা করতো। যখনই আমার নবীজি নামাজ পড়ার জন্য বাইর হতেন, সাহাবায়ে কেরামদের ছেলেরা দৌড়ে যাইতো, আমার নবীজি তাদের মাথার মধ্যে হাত রাখতেন, ছেলেদেরকে আদর করতেন, ছেলেরা আসতো। আমার দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ পড়ার জন্য বের হয়েছেন, আপনার কি বলে? সাহাবায়ে কেরামদের ছেলেরা দৌড়ে দৌড়ে যায়, ইহুদির ছেলেটার যায় না, বলে তিনি তো সেই যাকে মারার জন্য আমাদের ঘরে কথাবার্তা চলে, যারে আমার বাবা গালি দেয়, আমার মা গালি দেয়, আমি কি জন্য যাব? ইহুদির ছেলেটা যায় না। ওই সাহাবায়ে কেরামদের ছেলেরা আসলো, আসার পরে বলতেছে, ভাই তুই কেন গেলি না? আমার নবীজি তোর আদর করতো। এই ছেলেটা বলে, ভাই আমি গেলাম না, তিনি তো তোমাদের নবী, আমাদের তো নবী না, আমাকে আদর করবে না, এই জন্য গেলাম না। সাহাবায়ে কেরামদের ছোট ছোট ছেলেরা ডাক দিয়ে বলে, ওরে ইহুদির ছেলে, তুমি জানো না আমার নবীজি আপনদেরকে যত ভালোবাসে, গায়েরদেরকেও তত ভালোবাসে। তুমি যাবে তাইলে বুঝতে পারবে। পরের দিন হয়ে গেছে, সাহাবায়ে কেরামদের ছেলেরা খেলতেছে, ইহুদির ছেলেও খেলতেছে। এমন সময় আল্লাহর পেয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ পড়ার জন্য বের হয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামদের ছেলেরা দৌড়ে যায়, ইহুদির ছেলেটাও পিছনে পিছনে দৌড়ে যায়। আল্লাহু আকবার কবীরা। মোহাব্বত কারে বলা হয়, প্যার কারে বলা হয় শুনেন। এই ইহুদির ছেলেটাও পিছনে পিছনে গেছে। সাহাবায়ে কেরামদের ছেলেদেরকে আমার নবীজি মাথায় হাত দিলেন, প্যার করলেন, কিন্তু যখন ইহুদির ছেলেটা গেল, আমার নবীজি নিজের হাঁটুগুলোকে জমিনের মধ্যে গেড়ে দিলেন। তারপরে ইহুদির ছেলেটাকে নিজের সিনার মধ্যে লাগাইয়া নিলেন আর বললেন, ভাই আজকের পর থেকে তুমি আমার বন্ধু হয়ে গেছো, আমি তোমার বন্ধু হয়ে গেছি। আল্লাহু আকবার। আমার নবী কেমন রহমাতুল লিল আলামিন নবীজি শুনেন। আবার আমার নবীজি প্রতিদিন ছেলেটার সাথে দেখা করে, ছেলেটার সাথে প্রতিদিন দেখা হয়। ইহুদির ছেলেটা মনে মনে চিন্তা করে, আমার বাবা যদি জানে তাইলে আমারে বাঁচাবে না, যেহেতু আমার বাবা এর দুশমন, আমার মায়ের দুশমন, আমার মা বাবা গালাগালি করে, আর এনার সাথে আমার ভালোবাসা। ছেলেটা টেনশন করতে করতে ঘরের মধ্যে বিমার হয়ে গেছে। আমার কাটিন মহল্লার বাবাজিরা, নবীজির ভালোবাসা যদি পান, এটা আপনার জন্য সাকসেসফুল হওয়ার প্রমাণ হলো। কেমন জানেন? একদিন পার হয়ে গেল, ইহুদির ছেলের সাথে দেখা নাই। 2 দিন পার হয়ে গেল, দেখা নাই। 3 দিন পার হয়ে গেল, দেখা নাই। আমার দয়ার নবীজি সাহাবায়ে কেরামদের ছেলেদেরকে ডাক দিয়া বলে, ওগো ছেলেরা, ওই আমার বন্ধুটাকে দেখা যায় না, আমার দোস্তটা কই? সাহাবায়ে কেরামদের ছেলেরা বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, সেই ছেলেটা বিমার হয়ে গেছে, বিমারি বাড়ার জন্য সেই ছেলেটা চলাফেরা করতে পারে না, আপনার কাছে আসতে পারে না। আমার মদিনার কামলিওয়ালা নবীজি বললেন, যদি সেই ছেলেটা আমার কাছে আসতে পারে না, আমি নবী তার ঘরের মধ্যে যাব। সে না আসতে পারলে কি হবে? আমি নবী যাব তার ঘরে।
ওই ছেলেটা ঘরের মধ্যে বসে আছে, তার মা তার মাথাটাকে কোলের মধ্যে রেখে আর বলে, বাবা তোমার কি হয়েছে, কি লাগবে বলো। এই ছেলেটা বলে, মা তুই বুঝবি না। তার বাবা বলে, বাবা তোমার কি হয়েছে বলো। ছেলেটা বলে, তোমরা বুঝবে না। মা ডাক দিয়ে বলে, বাবা একজন মা নিজের ছেলের সব কথাকে বুঝতে পারে, কেন বুঝতে পারবো না বলো। এই ছেলেটা বলে, মা গো ও আমার বাবা, আমি যেটা চাই সেটা তোমরা দিতে পারবে না। বাবা বলে, যা লাগবে বলো। ইহুদির ছেলেটা ডাক দিয়ে বলে, বাবা যদি আমি আরে তুমি বাঁচাইতে চাও, আমারে তুমি খুশি করতে চাও, মুসলমানদের নবী জানাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একবার আমারে দিদার করাইয়া দাও। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी होने का पता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी होने का पता पूछ लूंगा। बाबा मजबूर হয়ে গেছে, করবে কি, যার সাথে দুশ্মনী তাকে ডাকতে বলে ছেলে। এদিকে তার ইহুদি বাবা বার হয়, ওদিকে আমার নবীজি সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে আসতেছে। আমার নবীজি তিনার বাড়িতে হাজির হলেন, বলেন, বাবা তোমার কবে থেকে অবস্থা হয়েছে? বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ যেদিন থেকে দুইটা হাঁটুকে জমিনের মধ্যে রেখে আপনি আমাদের সিনার মধ্যে লাগাইছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন থেকে আমি আপনার দিওয়ানা হয়ে গেছি নবী। কিন্তু আমি তো এখনো পর্যন্ত কলমা পড়ি নাই। আমি মনে চিন্তা করতে আর বাঁচবো না, যদি আমি মরে যাই তাইলে তো আমি জাহান্নামে যাব। ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি জাহান্নামে গেলে কোনো পরোয়া নাই, কিন্তু নবী গো আনেওয়ালা দিন লোকেরা বলবে যে নবীজির ভালোবাসা থাকার পরে এই ছেলেটা জাহান্নামে গেল। ইয়া রাসূলুল্লাহ এই জন্য আখেরি সময়ে আমি কলমা পড়ে এই দুনিয়া থেকে বিদায় হতে চাই। আর যখন আমি কবরে যাব তখন যেন ফেরেশতারা বলে যে আনেওয়ালা যে আসতেছে এটা কোনো আম মানুষ আসে না, এটা নবীজির গোলাম আসতেছে, এটা নবীজির আশিক আসতেছে। দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনারে কলমা পড়াইলেন, কলমা শেষ, তার জীবনও শেষ, মরে গেল। ইহুদিটা বলতেছে, নবী গো ছেলেটা তো আমার, কিন্তু আপনার কলমা পড়ে আপনার ধর্ম ইখতিয়ার করেছে, আপনি নিজের মাযহাব মোতাবেক কফন দফন করেন। আমার নবীজি সাহাবায়ে কেরামদেরকে নির্দেশ দিলেন, সাহাবায়ে কেরামরা লাশটাকে উঠালো, গোসল কফন দেওয়া হলো। আর এই জানাজাটা কোনো আম মানুষের বাড়ি থেকে বের হলো না, আমার নবীজির হুজরা মুবারক থেকে বের হলো। দফন হলো কোথায়? যে জান্নাতুল বাকি কবরস্থান মদিনার মধ্যে রয়েছে, সেই জান্নাতুল বাকি কবরস্থানের মধ্যে দফন হলো। দফন করার পর সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম ফিরে এসেছে। সাহাবায়ে কেরামরা আরজ করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ একটা জিনিস বুঝতে পারলাম না নবী গো, এত ঠান্ডার দিনে আপনার মাথার মধ্যে পশিনা দেখতে পাইলাম, কারণটা কি? আমার দয়ার নবী তাজদারে মদিনা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমার সাহাবায়ে কেরামরা ওই যে আমার ছোট্ট বন্ধুটা, ওই যে আমার ছোট দোস্তটা এত খুশনসিব ছেলে ছিল যে তিনারে দেখার জন্য জান্নাত থেকে এত হুর গিলমান এসেছিল, তাদের ভিড়ের জন্য আমি নবীজির মাথার মধ্যে পশিনা এসে গেছে। সাহাবায়ে কেরামরা আরজ করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আপনি পাগুলোকে উঠায়া উঠায়া জানাজার মধ্যে কেন চলতেছিলেন? আমার কাটির মহল্লার বাবাজিরা, মুসলমান ভাইরা, নবীজির ভালোবাসা, নবীর মহব্বত কত বড় জিনিস শুনেন। আমার দয়ার
নবী ইরশাদ করলেন, আমার সাহাবায়ে কেরামরা, সেই ছেলেটা এত বড় খুশনসিব ছিল, এত বড় খুশনসিব ছিল, তিনার জানা যায় শুধু মদিনার সাহাবায়ে কেরামরা না, আকাশ থেকে আসমান থেকে এত ফেরেশতাগণ এসেছিল যে আমি তাদের মধ্যে পা রাখার জায়গা পাইতেছিলাম না। মুসলমান ভাইরা, এরে বলা হয় নবীজির ভালোবাসা, এরে বলা হয় নবীজির মহব্বত। এরকম মহব্বত করবেন, যেদিন কবরে যাবেন আমার নবীজির শাফাত পাবেন, আমার নবীজির দিদার পাবেন। নবীজির দিদার পাওয়ার পর আপনার জবান থেকে খুদ বখুদ জারি হবে, क्या पेश करो आका, क्या चीज हमारी है, बोलिए सुभान अल्लाह। क्या पेश करो आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करो आका, क्या चीज हमारी है, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा